ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, अधिक मास में भले बीजू कई न करो, परंतु गाय माता ने आ वस्तुओं जरूर खवड़ावी देजो। तमारू भाग्य सूर्यनी जेम चमकी उठशे। भाईओ अने बहनों, अधिक मास में शांति थी गाय माता ने आ वस्तुओं खवड़ावी देजो। माता लक्ष्मी पोते तमारा घरनी तरफ आकर्षाईने आवी जशे। भक्तों, अधिक मास हिंदू धर्मनो एक विशेष अने अत्यंत पवित्र महीनो मानवामां आवे छे। तेने पुरुषोत्तम मास अने अधिक जेठ पण कहेवामां आवे छे। आ महीनो भगवान विष्णु अने माता लक्ष्मी ने समर्पित होय छे। ज्यारे चंद्रमास अने सूर्य वर्ष वच्चे समयनुं अंतर वधी जाय छे, त्यारे लगभग 3 वर्षे एक वधारानो महीनो उमेरवामां आवे छे, जेने अधिक मास कहेवामां आवे छे। अधिक मास में जो साचा मनथी गाय माता ने आ वस्तुओं खवड़ाववामां आवे तो घरमां क्यारेय धन अने सुखनी कमी रहती नथी। मित्रों, तेनी पाछळ एक पौराणिक कथा पण छे। प्राचीन समय में आ महीना ने कोई विशेष स्थान मळ्युं नहोतुं। तेने मलमास कहेवामां आवतो हतो अने शुभ कार्यों माटे योग्य मानवामां आवतो नहोतो। त्यारे आ मासे भगवान विष्णुनी शरण लीधी। भगवान विष्णुए आ महीनाने पोतानुं पुरुषोत्तम नाम आप्युं अने कह्युं कि आ मास बधा महीनाओमां श्रेष्ठ मानवामां आवशे। त्यारथी अधिक मासने पुरुषोत्तम मास कहेवामां आवे छे। त्यारथी अधिक मासनुं पुण्य 100 गणुं वधी गयुं अने आ महीनो अत्यंत शुभ अने पूजनीय मानवामां आववा लाग्यो। अधिक मास 17 मे 2026 थी शरू थई गयो छे। अधिक मास 15 जून 2026 ना रोज रात्रे 11:18 पूर्ण थशे। अधिक मास में रोज मंदिर जवानी जरूर नहीं, फक्त गाय माता ने आ वस्तुओं खवड़ावी देजो। तमारा बधा बगड़ेला काम बनवा लागशे। मित्रों, आ विडियो में हूँ तमने जणावीश के गाय माता ने कई वस्तुओं खवड़ावाथी भाग्य सूर्यनी जेम चमकी शके छे। अधिक मास में गाय मातानी सेवा अने तेमने श्रद्धाथी भोजन कराववुं एटलुं शुभ मानवामां आवे छे के तेना कारणे धन चुंबकनी जेम तमारी तरफ आकर्षाईने आववा लागे छे अने माता लक्ष्मीनो विशेष आशीर्वाद प्राप्त थाय छे। अधिक मास में भले बीजू कोई दान पुण्य न करो, परंतु गाय माता ने आ वस्तुओं एकवार जरूर खवड़ावी देजो। जोता जोता तमारी किस्मत बदलाई जशे। एवी मान्यता छे कि अधिक मास में साचा मनथी गाय माता ने भोजन कराववानुं पुण्य 100 गणुं वधु फळ आपे छे। जो तमे इच्छो कि तमारा घर में हमेशा बरकत बनी रहे अने धन धान्यना भंडार भरेला रहे, तो अधिक मास में गाय माता ने आ वस्तुओं जरूर खवड़ावो। अधिक मासनो समय भगवान विष्णु अने माता लक्ष्मीनी कृपा मेळववा माटे अत्यंत शुभ मानवामां आवे छे। आ पवित्र महीनामां गाय मातानी सेवा अने तेમને प्रिय वस्तुओं खवड़ावाथी मोटा मोटा चमत्कारो जोवा मळी शके छे। गाय माताने कई वस्तुओं खवड़ावाथी आ शुभ फळ मळे छे, आ बधी वस्तुओं हूँ तमने आ विडियो में जणावीश, तेथी विडियो अंत सुधी जरूर जोवो। परंतु ते पहला जो तमे इच्छो कि भगवान श्री हरि विष्णु अने माता लक्ष्मीना आशीर्वाद तमारा अने तमारा परिवार पर हमेशा बनी रहे अने तमारो परिवार सदाय स्वच्छ रहे अने तमारा बगड़ेला काम कोईपण अड़चण विना पूर्ण थई जाय, तो तमारी पोतानी चेनल एटले के संपूर्ण ज्ञान गुजराती ने सब्सक्राइब करीने अने विडियो ने एक लाइक करीने अने साचा दिलथी कॉमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लखीने पोतानी हाजरी जरूर आपजो, जेथी अमने खबर पड़ी शके कि तमे जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लखीने हाजरी आपी दीधी छे। भाईओ अने बहनों, हवे जाणीए कि गाय माता ने कई वस्तुओं खवड़ावाथी भाग्य सूर्यनी जेम चमकी शके छे। नंबर 1, लीलो चारो। मित्रों, अधिक मासना पवित्र महीनामां गाय माता ने लीलो चारो खवड़ावो सनातन धर्म में सौथी मोटुं अने चमत्कारिक कार्य मानवामां आवे छे। एवी मान्यता छे कि ज्यारे तमे आ पवित्र महीनामां पोताना हाथेथी गाय माता ने लीलो चारो खवड़ावो छो, त्यारे तमारा जीवननी बधी गरीबी, तंगी अने दुख पळभरमां दूर थई जाय छे। हिंदू धर्म में गाय ने साक्षात मातानुं स्थान आपवामां आव्युं छे अने गाय मातामां 33 करोड़ देवी देवताओनो वास मानवामां आवे छे। तेथी जो तमे आ उत्तम महीनामां मात्र एक वार पण गाय माता ने लीलो चारो खवड़ावीने प्रसन्न करी दीधी, तो तमे मात्र गाय माताने ज नहीं, परंतु समग्र ब्रह्मांडना बधा देवी देवताओने एक साथे प्रसन्न करी दीधा। आ सरल अने पवित्र कार्य करवाथी मळतुं पुण्य 100 गणुं वधीने मळे छे। लीलो चारो खवड़ावाथी तमारा घर परिवार में अन्न अने धननी अक्षय भंडार भराई जाय छे। घरमांथी बधी बीमारीओ अने कलेश दूर भागे छे अने चारे तरफ मात्र सकारात्मक ऊर्जानो वास थाय छे। जे पण भक्त संपूर्ण श्रद्धाथी आ महीनामां गाय मातानी आ सेवा करे छे, तेना घरमां साक्षात माता लक्ष्मीनो वास थाय छे। नंबर 2, तल। मित्रों, अधिक मासना पवित्र महीनामां गाय माताने काळा अथवा सफेद तल खवड़ावो
અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. તલને ખૂબ જ પવિત્ર અને દેવતાઓનું અન્ન માનવામાં આવે છે. જ્યારે તમે આ મહિનામાં પોતાના હાથેથી ગાય માતાને તલ અર્પણ કરો છો ત્યારે તમારા જન્મ જન્માંતરના બધા પાપ અને કુંડળી દોષ તરત જ નષ્ટ થઈ જાય છે. હિન્દુ ધર્મમાં ગાયને સાક્ષાત માતાનું સ્થાન મળ્યું છે અને ગાય માતાને તલ ખવડાવવાથી તમારા પિતૃઓ પણ સંપૂર્ણ રીતે તૃપ્ત થાય છે અને તેમના આશીર્વાદ તમારા આખા પરિવાર ઉપર સતત રહે છે. આ અત્યંત સરળ ઉપાય કરવાથી તમારા ભાગ્યના બંધ દરવાજા હંમેશા માટે ખુલી જાય છે. તમારા ઘરમાં ક્યારેય દરિદ્રતા અને ગરીબી પ્રવેશી શકતી નથી અને ચારે તરફથી સુખ સમૃદ્ધિનું સતત આગમન થવા લાગે છે. આ નાનું કાર્ય તમારા પુણ્ય કર્મોને 100 ગણો વધારી દેશે, જેના કારણે તમારા બગડેલા બધા કામ પળોમાં બનવા લાગે છે. ગાય માતાને પ્રસન્ન કરીને તમે દુનિયાના બધા સુખોના રાજા બની શકો છો અને તમારા ઘરના દરેક ખૂણામાં સકારાત્મક ઉર્જાની સુગંધ ફેલાઈ જાય છે. નંબર 3. હળદર અને ગોળ. મિત્રો, અધિક માસના આ પવિત્ર મહિનામાં ગાય માતાને હળદર અને ગોળ ભેળવીને ખવડાવવું એટલે પોતાના હાથેથી સૌભાગ્યના દરવાજા ખોલવા જેવું માનવામાં આવે છે. હળદરને અત્યંત શુભ અને સાત્વિક માનવામાં આવે છે અને ગોળ જીવનમાં મીઠાશ અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક છે. જ્યારે તમે આ બંને પવિત્ર વસ્તુઓ ભેળવીને ગાય માતાને પ્રેમથી ખવડાવો છો ત્યારે તમારા ઘરની બધી નકારાત્મક અને ખરાબ શક્તિઓ હંમેશા માટે દૂર ભાગી જાય છે. હિન્દુ ધર્મમાં ગાયને સાક્ષાત માતાનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે અને તેમની અંદર 33 કરોડ દેવી દેવતાઓનો નિવાસ માનવામાં આવે છે. તેથી તેમને હળદર અને ગોળનો ભોગ લગાવવાથી ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મી એટલા પ્રસન્ન થાય છે કે તેમને તેનું ફળ તરત જ 100 ગણું વધુ પુણ્ય અને ધનના રૂપમાં પાછું મળે છે. આ ઉપાય કરવાથી તમારા ઘરમાં સોનું, ચાંદી, ધન અને અન્નના ભંડાર હંમેશા ભરેલા રહે છે. પરિવારના સભ્યો વચ્ચે અપાર પ્રેમ, સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ બને છે. જ્યારે તમે આ મહિનામાં ગાય માતાને પ્રસન્ન કરો છો ત્યારે તમારા જીવનના બધા ખરાબ ગ્રહ દોષો અને અશુભ પ્રભાવ શાંત થઈ તમારા અનુકૂળ બની જાય છે અને સુખ સમૃદ્ધિની વર્ષા થવા લાગે છે. નંબર 4. રોટલી. મિત્રો, અધિક માસની પવિત્ર અવધિમાં ગાય માતાને ઘીમાં ચોપડેલી રોટલી ખવડાવવી સૌથી ઉત્તમ અને મહાન ધર્મ માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ઘી અમૃત સમાન પવિત્ર અને પૂજનીય છે. જ્યારે તમે સંપૂર્ણ ભક્તિ અને શુદ્ધ ભાવથી તાજી રોટલી પર ઘી લગાવી ગાય માતાને ખવડાવો છો ત્યારે તમારા જીવનમાં સાક્ષાત ચમત્કારિક પરિવર્તન આવવા લાગે છે. આપણા સનાતન ધર્મમાં ગાયને સાક્ષાત માતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત છે અને તેમના ચરણોમાં જ ચારેય ધામનું સુખ સમાયેલું છે. ઘી લગાવેલી રોટલી ખવડાવવાથી 33 કરોડ દેવી દેવતાઓ એક સાથે તૃપ્ત થાય છે અને તમારા ઘરમાં ધન ધાન્યની એવી કૃપા વરસાવે છે કે તમારી આવનારી 7 પેઢીઓ પણ સુખેથી જીવન વિતાવે છે. આ અત્યંત પવિત્ર કાર્યથી મળતું પુણ્ય આ વિશેષ મહિનામાં 100 ગણું વધુ ફળદાયી બની જાય છે. તમારા ઘરની ચોખટ પર હંમેશા બરકત અને સકારાત્મક ઉર્જાનું સુંદર વાસ થાય છે. ગાય માતાને તૃપ્ત કરવાથી માતા અન્નપૂર્ણા તમારા રસોડાને ક્યારેય ખાલી રહેવા દેતી નથી અને તમારા જીવનની દરેક અધૂરી ઈચ્છા, પછી તે નોકરી હોય કે વેપાર, ખૂબ જલ્દી પૂર્ણ થવા લાગે છે. નંબર 5. તાજા ફળ અને શાકભાજી. મિત્રો, અધિક માસના પવિત્ર અને પુણ્યદાયક દિવસોમાં ગાય માતાને તાજા ફળ અને લીલા શાકભાજી ખવડાવવું સાક્ષાત 33 કરોડ દેવી દેવતાઓને 56 ભોગ અર્પણ કરવા સમાન માનવામાં આવે છે. પ્રકૃતિની દરેક તાજી અને શુદ્ધ વસ્તુમાં સાક્ષાત ભગવાન વિષ્ણુનો વાસ માનવામાં આવે છે. જ્યારે તમે આ પવિત્ર મહિનામાં પોતાના હાથેથી ગાય માતાને તાજા ફળ જેમ કે તરબૂચ અથવા કેળા અને લીલા શાકભાજી ખવડાવો છો ત્યારે તમારા જીવનના બધા દુઃખ, પરેશાનીઓ અને માનસિક તણાવ તરત જ દૂર થવા લાગે છે. હિન્દુ ધર્મમાં ગાયને સાક્ષાત માતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત છે અને તેમના શરીરમાં 33 કરોડ દેવી દેવતાઓનો નિવાસ છે. તેથી તેમને આ શુદ્ધ વસ્તુઓનો ભોગ અર્પણ કરવાથી બધા દેવી દેવતાઓ એકસાથે પ્રસન્ન થાય છે, જેના પુણ્યનું ફળ તમને 100 ગણું વધુ પ્રાપ્ત થાય છે. આ કાર્ય કરવાથી તમારા ઘરમાં ક્યારેય અન્ન અને ધનની કમી રહેતી નથી અને તમારી તિજોરીઓ હંમેશા ધનથી ભરેલી રહે છે. તેમજ વેપારમાં પ્રગતિ થવા લાગે છે. ઘરમાંથી બીમારી અને દુઃખ દૂર થઈ જાય છે અને આખા પરિવારમાં માત્ર સકારાત્મક ઉર્જા અને ખુશહાલીનો સુંદર વાસ સ્થાપિત થાય છે. ગાય માતાને પ્રસન્ન કરીને તમે સંસારના તમામ સુખોના અધિકારી બની શકો છો. નંબર 6. બુંદીના લાડુ અને લવિંગ. મિત્રો, અધિક માસના મહાપુણ્ય મહિનામાં ગાય માતાને બુંદીના લાડુ અને લવિંગ ખવડાવવું સાક્ષાત દેવી દેવતાઓને 56 ભોગ અર્પણ કરવા જેટલું પુણ્યદાયક માનવામાં આવે છે. બુંદીના લાડુ ભગવાન ગણેશજી
અને હનુમાનજીને અત્યંત પ્રિય છે અને લવિંગને પવિત્રતા તથા સુખ સમૃદ્ધિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. જ્યારે તમે આ પવિત્ર મહિનામાં ગાય માતાને મીઠા લાડુ અને લવિંગનો ભોગ અર્પણ કરો છો ત્યારે તમારા જીવનના મોટા મોટા સંકટો અને વ્યાપારની અડચણો પળભરમાં દૂર થઈ જાય છે. હિન્દુ ધર્મમાં ગાયને સાક્ષાત માતાનું સ્થાન મળેલું છે, કારણ કે તેમના દર્શન માત્રથી જ મનુષ્યના બધા પાપો ધોવાઈ જાય છે. આ ભોગ ખવડાવવાથી તમને 100 ગણું વધુ પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, જેના કારણે તમારા ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, વૈભવ અને શાંતિનો વાસ થાય છે અને તમારા ઘરના ભંડાર હંમેશા ભરેલા રહે છે. તિજોરી ક્યારેય ખાલી થતી નથી અને ઘરના વાતાવરણમાં પવિત્રતા તથા સકારાત્મક ઉર્જા ફેલાઈ જાય છે. ગાય માતાને આ રીતે શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવથી બુંદીના લાડુ અને લવિંગ ખવડાવવાથી તમારા કુળના તમામ દેવી દેવતાઓ અને પિતૃઓ પ્રસન્ન થઈ તમને મનગમતા આશીર્વાદ આપે છે અને ઘરમાં બરકત લાવે છે. નંબર 7. શેરડી. મિત્રો, અધિક માસના પવિત્ર દિવસોમાં ગાય માતાને મીઠી અને રસદાર શેરડી ખવડાવી જીવનમાં મીઠાશ અને સમૃદ્ધિ મેળવવાનો સૌથી સરળ ઉપાય માનવામાં આવે છે. શેરડી માતા લક્ષ્મી અને ભગવાન વિષ્ણુને અત્યંત પ્રિય છે અને તેને પ્રગતિ તથા સમૃદ્ધિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. જ્યારે તમે આ પવિત્ર મહિનામાં ગાય માતાને આદરપૂર્વક શેરડી ખવડાવો છો ત્યારે તેઓ તેને ખૂબ આનંદથી સ્વીકારે છે. ગાયને સાક્ષાત માતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત છે અને તેમની સેવા કરવાથી કામધેનુ માતાની સીધી કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. ગાય માતાને શેરડી ખવડાવવાથી 33 કરોડ દેવી દેવતાઓના આશીર્વાદ સીધા તમારા પરિવારને મળે છે અને તેનું પુણ્ય ફળ 100 ગણું વધી તમારા જીવનમાં સુખ લઈને આવે છે. આ કાર્ય કરવાથી તમારા વેપાર અને રોજગારમાં દિવસે બમણી અને રાત્રે ચોગણી પ્રગતિ થવા લાગે છે, જેના કારણે અન્ન અને ધનના ભંડાર હંમેશા ભરેલા રહે છે. ઘરની અંદરની તમામ અશાંતિ અને કલેશ હંમેશા માટે દૂર થઈ જાય છે અને ચારે તરફ ખુશહાલી તથા સકારાત્મક ઉર્જાનો વાસ થઈ જાય છે. ગાય માતાને પ્રસન્ન કરીને તમે તમારું આખું ભાગ્ય સૂર્યની જેમ તેજસ્વી બનાવી શકો છો. નંબર 8. રોટલી અને ગોળ. મિત્રો, અધિક માસના આ પવિત્ર મહિનામાં દરરોજ સવારે ગાય માતાને રોટલી અને ગોળ ખવડાવવું અત્યંત શુભ અને પુણ્યદાયક માનવામાં આવે છે. આપણા ઘરોમાં પહેલી રોટલી હંમેશા ગાય માતા માટે જ કાઢવામાં આવે છે. જ્યારે તમે આ વિશેષ અને પવિત્ર મહિનામાં ઘીમાં ચોપડેલી રોટલી ઉપર ગોળ રાખીને ગાય માતાને પોતાના હાથેથી પ્રેમપૂર્વક ખવડાવો છો ત્યારે તમારા જીવનનો દરેક અંધકાર અને ગરીબી દૂર થઈ જાય છે. હિન્દુ ધર્મમાં ગાયને સાક્ષાત માતાનું સ્થાન મળેલું છે અને તેમના શરીરમાં 33 કરોડ દેવતાઓનો નિવાસ માનવામાં આવે છે. તેથી તેમને રોટલી અને ગોળ ખવડાવવાથી એવું માનવામાં આવે છે કે તમે સમગ્ર બ્રહ્માંડના દેવી દેવતાઓને એકસાથે ભોજન કરાવ્યું છે. આ સેવાનું ફળ તમને આ મહિનામાં 100 ગણું વધુ પ્રાપ્ત થાય છે, જેના કારણે તમારા ઘરમાં ધન, વૈભવ અને સુખ સમૃદ્ધિની ક્યારેય કમી રહેતી નથી. તમારા આખા પરિવાર પર હંમેશા સકારાત્મક ઉર્જા બની રહે છે અને દરેક પ્રકારના સંકટોનો નાશ થાય છે. ગાય માતાને આ સરળ ઉપાયથી પ્રસન્ન કરવાથી તમારા જીવનના બધા બગડેલા કામ ખૂબ જલ્દી પૂર્ણ થવા લાગ્યા છે. નંબર 9. નારિયેળ. મિત્રો, અધિક માસના આ પવિત્ર અને કલ્યાણકારી મહિનામાં ગાય માતાને આખું અથવા પાણીવાળું નારિયેળ અર્પણ કરવું અત્યંત દુર્લભ અને ચમત્કારી ફળ આપનારું માનવામાં આવે છે. નારિયેળ સનાતન ધર્મમાં શ્રીફળ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે ધનની દેવી માતા લક્ષ્મીનું સાક્ષાત સ્વરૂપ. જ્યારે તમે આ પવિત્ર માસમાં આ શ્રીફળ ગાય માતાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ખવડાવો છો અથવા તેમના ચરણોમાં અર્પણ કરો છો ત્યારે તમારા ઘરમાં સાક્ષાત મહાલક્ષ્મીનો સ્થાયી નિવાસ થઈ જાય છે. ગાયને સાક્ષાત માતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત છે અને તેમના પવિત્ર શરીરમાં 33 કોટી દેવી દેવતાઓ નિવાસ કરે છે. તેથી નારિયેળનો આ ભોગ તેમને અત્યંત પ્રિય માનવામાં આવે છે. આ મહાન કાર્ય કરવાથી તમારા પુણ્યનું ફળ 100 ગણું વધી જાય છે અને તમારા ઘરમાંથી દરિદ્રતા હંમેશા માટે દૂર થઈ જાય છે. કર્જનો બોજ ઉતરી જાય છે અને અન્ન તથા ધનના ભંડાર ભરવા લાગે છે. આખા ઘરમાં એક સુંદર, પવિત્ર અને સકારાત્મક ઉર્જાનો વાસ બની જાય છે. ગાય માતાને આ રીતે પ્રસન્ન કરવાથી તમારા જીવનની બધી મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે અને સુખ શાંતિ હંમેશા બની રહે છે. તો મિત્રો, આજની વિડીયોમાં બસ આટલું જ. જો તમને કોઈ વાત અથવા તેનો અર્થ સમજાયો ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો. અમે તમારા દરેક પ્રશ્નનો જવાબ જરૂર આપીશું. જો વિડીયો સારી લાગી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન નોટિફિકેશન ઓલ ઉપર સેટ કરી દો, જેથી અમારી આવનારી દરેક નવી વિડીયોની જાણ તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. તો મળીએ આગળના વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી ધન્યવાદ.